Good afternoon, all of you. In last lecture, we studied about the vital sign and what are the vital sign and the pulse. Okay, we studied about the pulse. What are the purposes of the pulse? What is the sides of the pulse rate measurement, and what are the pulse and pulse increasing, decreasing, and the normal rate of the pulse in different developmental stages, and factor affecting on the pulse, and site of the pulse, proximal and distal organ of the body. We discussed it in the last lecture. So in this lecture I am going to start a remaining topic of a pulse, that is characteristic of the pulse, general guideline, and the timing of taking a pulse. Okay, so let's start. Firstly, रिव्हिजन करू आपण काल जे लेक्चर झाले त्याच्यावर. फर्स्ट वन इज अ पल्स इज अ हार्टबीट. ओके, कन्व्हिनियंटली फेल्ट म्हणजे फील होणे, फेल्ट मीन्स फील होणे, कन्व्हिनियंटली फेल्ट ॲट द रिस्ट. ओके, कॉमनली फिजिशियन रिस्टवर चेक करतात अँड ॲट एनी पॉईंट व्हेअर अँड आर्टरी पासेस सुपरफिशियली ओव्हर बोन. ओके, बोनवरून जी काही आर्टरी गेलेली आहे त्या साईटवरूनच आपण पल्स रेट चेक करतो. ठीक आहे. आणि त्यानंतर आपण साईट्स काही पाहिलेल्या, कॉमन साईट फॉर द पाल्पेटिंग पल्स. फर्स्ट वन इज अ टेम्पोरल, जे काही टेम्पोरल बोन जवळ असते. ठीक आहे. नंतर कोराइड, नंतर कोराइड मीन्स कॅरोटिड आर्टरी जवळ असते. ठीक आहे. कॅरोटिड आर्टरी जवळ असते. कॅरोटिड आर्टरी मीन्स कुठून गेलेली आहे कॅरोटिड आर्टरी? नेकमधून. ठीक आहे, म्हणून नियर नेक. ओके, नेक्स्ट इज द अपायकल. इट इज द one of the pulse measurement site, means in front of a sternum. Okay, next is a brachial. It is the one of the site for pulse measurement. It is situated in the cuboidal fossa. Okay, cube like structure is called as a cuboidal fossa. Cuboidal fossa aste above the elbow. Okay, in front of a elbow. Then next is a ulnar side and radial side. The next is a femoral side. हे femoral bone जवळ असते. नंतर popliteal side कुठे असते? नियर अबाउट द popliteal fossa. ओके, जे काही इथे आपण कोणतं ब्रॉकियल साईड पाहिलेली आहे, इथं cuboidal fossa असते, तिथं popliteal fossa असते, ते बिहाइंड द क्नी जॉईंट असते. ठीक आहे, म्हणजे बिहाइंड क्नी जॉईंटच्या मागे असते. ठीक आहे. नेक्स्ट इज अ posterior tibia. Okay, posterior tibia, it is one of the site of to measure pulse rate. Okay, then we discussed about the purposes of the pulse rate measurement. Okay, these all are the purposes of the measuring the pulse rate. Okay, so these all are purposes we studied in last lecture already. Okay, next is a normal rate of pulse rate in newborn means newborn is नवजात शिशु. new means नवीन. ओके, बॉर्न मीन्स जन्मलेला, नवीन जन्मलेला नवजात शिशु. ओके, त्याचे पल्स रेट राहते 140 बीट पर मिनिट. ओके, इन ॲडल्टमध्ये किती असते? 70 to 80 बीट पर मिनिट. ठीक आहे, म्हणजे ॲडल्टच्या डबलचे असतात न्यूबॉर्नमध्ये. ओके, न्यूबॉर्नची एज काय आहे? 0 to 28 डेज. त्याला आपण म्हणतो न्यूबॉर्न. इन्फंट मीन्स त्याची एज असते 28 days to 1 year. 120 त्यामध्ये असते 120 बीट पर मिनिट. पल्स रेट इज 120 बीट पर मिनिट. देन 2 to 3 year. ठीक आहे, टॉडलर और प्री स्कूलर you can write there the 100 beat per minute. Okay, pulse rate is 100 beat per minute. Then 5 to 10 year, it is a schooler age. Okay, 90 beat per minute. Next is the adult in that the 70 to 80 beat per minute. Okay, the range of the pulse rate in the adult is 72 beat per minute. Okay, old age in that the pulse rate is rapid. Then the extremely old age, in that the pulse rate is more rapid. Okay, so नेक्स्ट इज अ फॅक्टर इन्फ्लुएन्सिंग ऑन द पल्स रेट. व्हॉट इज अ एज. ओके, आता आपण पाहिलेलं आहे की चिल्ड्रनमध्ये पल्स रेट जास्त असते अडल्टपेक्षा. ओके, देन द चिल्ड्रन हॅव द फास्टर पल्स रेट दॅन द अडल्ट pulse rate. Okay, next is the exercise. It is the much faster during the exercise. Okay, pulse rate exercise मध्ये जे काही एक्सरसाइजच्या ड्युरेशनमध्ये जास्त असते. ठीक आहे. नेक्स्ट इज हार्मोन. whenever the hormonal changes is occur in our body, then the pulse rate may be different. Okay, then next is stress. In anger condition or excitement condition, the pulse rate may be increased.
Okay, and environment means whenever the summer season is come, then the pulse rate also differ. Okay, next is a characteristic of the pulse. Okay, in this lecture I am going to discuss about the characteristic of the pulse, abnormal pulse, and the general instruction for taking pulse, general instruction of taking pulse. So firstly we discussed about the characteristic of the pulse. Okay, I am going to teach about the characteristic of pulse. Okay, in that first one is the rate of the pulse rate. Rate means pulse rate means the number of a beat per minute, ठीक आहे. जेव्हा पण तुम्ही क्लिनिकल साईडला जा असाल, पेशंटच्या समोर जा असाल, किंवा मग जेव्हा तुम्ही पोस्टिंगला जा असाल, तेव्हा TPR, ठीक आहे, TPR चार्ट तुम्हाला फिल करावा लागणार तिथे, म्हणजे पेशंटचा, ठीक आहे. TPR इन दॅट T means temperature, T means body temperature, T means body temperature, P for pulse rate, and R for respiration rate, okay, R for respiration rate, ठीक आहे. TPR chart means a temperature, pulse rate and respiration rate chart. Okay, next मध्ये काय आहे बघा, रेट, पल्स रेटमध्ये म्हणजेच नंबर ऑफ अ बीट पर मिनिट, ठीक आहे. आपण जे काही पल्स रेट घेतो ते एका मिनिटामध्ये घेतो, ठीक आहे. एका मिनिटामध्ये पल्स रेट घेत असतो. त्यामध्ये फिजिशियन काय करते, तिथं फील करू शकते रिस्ट जॉईंटवर, ठीक आहे. 2 बोटं यूज करून तिथे रेडियल साईडवर काय करते, तिथे 2 बोटं ठेवून तिथे पल्स रेट मेजर करते, ठीक आहे. पल्स रेट मेजर करते, ठीक आहे. एका मिनिटाला किती ठोके, ठीक आहे, एका मिनिटाला किती बीट होत आहे ते तिथे मेजर करतात, ठीक आहे. विथ द हेल्प ऑफ द वॉच, ठीक आहे. घड्याळच्या मदतीने तिथे मेजर करतात, ठीक आहे. त्याला आपण म्हणतो पल्स रेट. ओके, पल्स रेट. ओके, नंबर ऑफ अ बीट पर मिनिट. नेक्स्ट इज अ रिदम. इट इज द रेग्युलॅरिटी ऑफ बीट, ठीक आहे. जे काही त्याचा पॅटर्न आहे, ठीक आहे, पल्सचा जे काही पॅटर्न आहे, ठीक आहे, पॅटर्नमध्ये, ठीक आहे, ते रिदम काय आहे, त्याचं ते पॅटर्न कसं आहे, ठीक आहे, ते म्हणजे पल्स रिदम. ओके, पल्स रिदम, रेग्युलॅरिटी, ठीक आहे, किती रेग्युलॅरिटी आहे, ठीक आहे, त्याला आपण म्हणतो पल्स रिदम, ठीक आहे. जे काय आपल्याला फील होते, ठीक आहे, जे काय आपल्याला फील होते हार्टबीट, त्याला आपण म्हणतो रिदम, ठीक आहे. नेक्स्ट इज अ व्हॅल्यूम. इट इज द फुलनेस ऑफ द आर्टरी, फोर्स ऑफ ब्लड फेल्ट ॲट इच बीट, ठीक आहे. जे काही आहे प्रत्येक बीटवर आपल्याला जे काही फील होते, ठीक आहे, डब 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 डब, ठीक आहे, जे काही आपल्याला बीट फील होतात, ठीक आहे, जे काही बीट फील होतात त्याला आपण म्हणतो व्हॅल्यूम. ओके, ब्लड व्हॅल्यूम मध्ये आपण तिथं ब्लडचं फोर्स जे असतं, ठीक आहे, आपलं जे काही हार्टमध्ये वेंट्रिकल असते, ठीक आहे, हार्टमध्ये, ठीक आहे, लेफ्ट वेंट्रिकल तो जसा जसा पंप होतो तसा जसा आपल्याला काय होते, पल्स रेट फील होतात, ठीक आहे. जसं पल्स रेट फील होत झाले तर मग जसे पल्स रेट फील होते ते कशामुळे, जेव्हा वेंट्रिकल पंप करते, जेव्हा हे जे वेंट्रिकल आहे जेव्हा पंप करते तेव्हा जे ब्लड आहे ते वेंट्रिकलमधून आयोर्टामध्ये जाते, आणि आयोर्टामधून काही आर्टरीमध्ये जाते, ठीक आहे. आणि आर्टरीमध्ये तिथं काय होते, ते ब्लड आहे त्या ब्लडवर वेंट्रिकलचा किती प्रेशर येत आहे, किती पंप करत आहे, त्या प्रेशरमधून आपल्याला, त्या प्रेशरच्या मदतीने आपल्याला काय होते, पल्स रेट फील होतात, ठीक आहे. बोटाला पल्स रेट फील होतात, आणि ते पल्स रेट जे काही फील होते ते आपल्याला, त्याला आपण म्हणतो व्हॅल्यूम, ठीक आहे. इट इज द फुलनेस ऑफ द आर्टरी, ठीक आहे, त्यामध्ये किती ब्लड येत आहे, किती जात आहे, ठीक आहे, फुलनेस ऑफ द आर्टरी अँड फोर्स ऑफ द ब्लड, ठीक आहे, फेल्ट ॲट इच बीट, ठीक आहे. प्रत्येक बीटवर जे काय आपल्याला फोर्स फील होत आहे ब्लडचं त्याला आपण म्हणतो व्हॅल्यूम. ओके, पल्स रेट, व्हॅल्यूम. ओके, नेक्स्ट इज अ टेन्शन. ओके, टेन्शन. इट इज अ डिग्री ऑफ compressibility, in that if the blood force is increased, then the tension is high, means compressibility is high, or if the blood force is decreased, then the compressibility is low. म्हणजेच टेन्शन हे कशावर डिपेंड आहे, व्हॅल्यूमवर. ओके, व्हॅल्यूमवर डिपेंड आहे, ठीक आहे. टेन्शन हे व्हॅल्यूमवर डिपेंड आहे. जेव्हा जे काय ब्लडचा फोर्स आहे ते इन्क्रीज झाला तर आपण कंप्रेसिबिलिटी हाय असं म्हणू, ठीक आहे, किंवा मग कमी झाला तर त्याला आपण म्हणतो लो कंप्रेसिबिलिटी. म्हणजेच टेन्शन हे कशावर डिपेंड आहे, व्हॅल्यूमवर, ठीक आहे. टेन्शन हे कशावर डिपेंड आहे, व्हॅल्यूमवर, ठीक आहे, समजलं. ओके, नेक्स्ट इज ॲबनॉर्मल पल्स. ओके, आता ॲबनॉर्मल पल्सच्या काही कंडिशन आहे ते आपण इथे स्टडी करणार आहे. सम ऑफ द ॲबनॉर्मल पल्स कंडिशन आर देअर. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज द
पल्स रेट जेव्हा इन्क्रीज होते त्याला आपण म्हणतो टेकिकार्डिया. ठीक आहे, आता ते कोणत्या पद्धतीचं आहे ते आपण डिस्कस करू. ठीक आहे, सो लेट्स स्टार्ट. टेकिकार्डिया मीन्स increasing a pulse rate more than 100 beat per minute, more than 100 beat per minute. म्हणजे बघा नॉर्मल पल्स रेट काय आहे, रेंज 70 to 80 बीट पर मिनिट. ओके, बीट पर मिनिट 70 to 80 बीट पर मिनिट. ठीक आहे, हे नॉर्मल आहे. ठीक आहे, जर जे काही पल्स रेट आहे ते 100पेक्षा जास्त गेले, ठीक आहे, जास्त गेले त्याला आपण म्हणतो टेकिकार्डिया. वी स्टडीड अबाउट द टेकिकार्डिया and bradycardia in 12th standard already. Okay, already studied about the tachycardia, bradycardia in 12th standard. Okay, means if the pulse rate is increase more than 100 beat per minute, it's called as a tachycardia. What called? Tachycardia. So next is a bradycardia. What is the bradycardia? Bradycardia in that the decreasing a pulse rate below 60 beat per minute, below the 60 beat per minute. Okay, it means the जे काही पल्स रेट आहे हे 60पेक्षा कमी झालेलं आहे. ठीक आहे, पल्स रेट आहे हे 60पेक्षा कमी झालेलं आहे, त्याला आपण म्हणू शकतो ब्रॅडीकार्डिया. ठीक आहे, जसंच टेकिकार्डियामध्ये काय होतं आहे, पल्स रेट 100पेक्षा वर जात आहे, त्याला आपण म्हणतो ट्रेकिकार्डिया. ठीक आहे, ट्रेकिकार्डिया. इन दॅट बघा आता काही कंडिशन दिलेलं आहे. इट कॉमनली फाउंड इन फीवर, कार्डियाक डिसीज आफ्टर टेकिंग एनी ड्रग्स, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर. मीन्स द जे काय टॅकिकार्डिया हे आपल्याला केव्हा फाउंड होतो. ठीक आहे, फीवरमध्ये. ठीक आहे, फीवरमध्ये फाउंड होतो. ठीक आहे, जेव्हा फीवर वाढते. आता फीवर कशामुळे वाढते, जेव्हा व्हेनेवर द WBC काउंट इज इन्क्रीजिंग देन द फीवर मे ऑकर. ओके, ड्यू टू द entering of the bacteria or the fungus infection or other infection enter in the body, then the WBC get active and the engulfment of the infection means the phagocytosis is happened, so that the body temperature is increased. Okay, is called as a fever. Fever is also called as a pyrexia. Okay, fever is also called as a pyrexia in medical term. Next is a cardiac disease. Whenever the cardiac disease is occur, so the tachycardia is happened. Okay, example, cardiac murmur or the bicuspid wall, tricuspid wall abnormality. Okay, in that we can found the tachycardia. Next is the bradycardia. Bradycardia means the decreasing the pulse rate below the 60 beat per minute. Below the 60 beat per minute means the whenever the you went to the posting, there interfere with the bradycardia or tachycardia, so that bradycardia means the decreasing the pulse rate below the 60 beat per minute. ओके, जेव्हा पण तुम्ही पेशंटला असिस्ट करसाल तेव्हा TPR चार्ट तुम्ही मेजर करसाल तेव्हा तुम्हाला पल्स रेट मेजर करावं लागणार. तेव्हा तुम्हाला जर पल्स रेट आहे हे 60च्या कमी असले तर तिथे ब्रॅडीकार्डिया आपण ते कंडिशनला म्हणू शकतो आणि तुम्ही फिजिशियनला इमिजिएटली इन्फॉर्म करायला पाहिजे. ठीक आहे, जेव्हा ब्रॅडीकार्डिया किंवा टेकिकार्डिया अशी कंडिशन असेल तर फिजिशियनला इन्फॉर्म करायला पाहिजे. ठीक आहे, व्हेनेवर द टेकिकार्डिया, ब्रॅडीकार्डिया इज हॅपन इन द पेशंट अँड इट फाउंड इट बाय नर्स, देन नर्स शुड द immediately intimate to the physician, confirm to the physician. Okay, next is the abnormal rhythm. Okay, abnormal rhythm means the pulse are intermittent. Okay, intermittent means the whenever the pulse the duration between the two pulse rate is differ. ओके, आता म्हणजेच बघा जेव्हा तुम्ही पल्स रेट मेजर करताल, ठीक आहे, जेव्हा तुम्ही पल्स रेट मेजर करता, ठीक आहे, तर प्रत्येक पल्स रेटमध्ये जे काही ड्युरेशन असते, ठीक आहे, जे काही ड्युरेशन असते, जे काही हे ड्युरेशन असते ते ड्युरेशन सेम असणार. ठीक आहे, जे काही ड्युरेशन आहे ते सेम असणार, पण जे रिदम आहे ते सेम असणार. पण जर हे ड्युरेशन एकाचं कमी एकाचं जास्त, एकाचं कमी एकाचं जास्त, ठीक आहे, कमी जास्त असा रिदम असला त्याला आपण म्हणतो ॲबनॉर्मल रिदम. ओके, इट्स कॉल्ड ॲज अ ॲबनॉर्मल रिदम. व्हेनेवर द रिदम in between the two pulse are differ is called as the abnormal rhythm. Whenever
the pulse rhythm is differ from each other is called as a abnormal rhythm. Okay, the duration between the two pulse is different, then the it's called as a abnormal rhythm. Okay, next is a general instruction for the taking a pulse. What? General principle for taking a pulse. Okay, some for the pulse taking a pulse, some of the principles, some of the instruction, some of the guidelines are there. So as a nurse, whenever you take a pulse, it should be follow. Okay, so जेव्हा तुम्ही पल्स रेट मेजर करसाल ॲज अ नर्स, तेव्हा तुम्हाला जे काही गाईडलाईन आहे, जे काही प्रिन्सिपल्स आहे पल्स रेट मेजर करण्याचे, जे काही इन्स्ट्रक्शन आहे ते तुम्हाला फॉलो करणं जरुरी आहे. ठीक आहे, आता फॉलो केल्यानंतर ते सर्व रेकॉर्ड्स आहे. ठीक आहे, TPR म्हणजे टेम्परेचर, पल्स रेट अँड रेस्पिरेशन रेट जे काही तुम्ही मेजर केलेले आहे ते सर्व रेकॉर्ड असायला पाहिजे. इट शुड बी रेकॉर्ड इन द रेकॉर्ड बुक ऑर द TPR चार्ट. ओके, प्रत्येक पेशंटच्या TPR चार्ट फाईलमध्ये प्रत्येक पेशंटच्या TPR चार्ट अटॅच असतो. त्या TPR चार्टमध्ये तुम्हाला टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट जे काही फाउंड होत आहे ते सर्व तुम्हाला ठीक आहे ते सर्व रेकॉर्ड करायला पाहिजे. ठीक आहे, सो फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन इज काउंट पल्स रेट फॉर 1 full minute. ओके, काउंट पल्स रेट फॉर फुल 1 minute. ओके, आता पल्स रेट म्हणजे काय? पल्स रेट इज अ हार्टबीट पर मिनिट, नंबर ऑफ हार्टबीट पर मिनिट. ओके, मीन्स द हर एक मिनिटाला. ठीक आहे, बघा आता जे काय तुम्ही पल्स रेट मेजर करत आहे ते प्रत्येक एका मिनिटाला तुम्हाला कन्फर्म पूर्ण 1 मिनिटाला तुम्हाला मेजर करायचं आहे. ठीक आहे, पूर्ण 1 मिनिटाला तुम्हाला मेजर करायचं आहे. एका मिनिटामध्ये किती हार्टबीट होत आहे म्हणजे पल्स बीट किती होत आहे ते तुम्हाला तिथे रेकॉर्ड करायचं आहे. ठीक आहे, म्हणून काउंट पल्स रेट फॉर 1 full minute. ओके, पूर्ण 1 मिनिट तुम्हाला ते मेजर करायचं आहे. ठीक आहे, असं नाही की 30 सेकंडला तुम्हाला मेजर करायचं आहे किंवा 50 सेकंडला नाही, पूर्ण 1 मिनिट. ओके, फुल 1 minute. ओके, यू कॅन टेक अ हेल्प ऑफ वॉच. ओके, नेक्स्ट इज अ ऑब्झर्व पल्स रेट, रिदम, व्हॅल्यूम अँड टेन्शन. ओके, रिदम, व्हॅल्यूम अँड टेन्शन. ओके, जे काही पल्स रेट आहे ते पल्स रेट तुम्हाला ऑब्झर्व करायचे आहे. नंतर ते रिदम आहे. ठीक आहे, रिदम आहे, ड्युरेशन आहे पल्स बीटचा. ठीक आहे, ते आपल्याला मेजर करायचं आहे. नंतर व्हॅल्यूम जे फोर्स आहे ब्लडचा. ठीक आहे, जे काही पल्स बीट होत आहे त्यामध्ये जे काही ब्लडचं जे काही फोर्स आहे ठीक आहे ते आपल्याला मेजर करायचं आहे. नंतर टेन्शन. ठीक आहे, जे काही ब्लड फोर्स आहे त्याचं जे काही टेन्शन आहे ते आपल्याला इथे मेजर करायचं आहे. ठीक आहे, पूर्ण 1 मिनिटामध्ये. ठीक आहे, नेक्स्ट इज अ pulse rate should not be taken after the exercise, emotional stress or after the painful treatment. Okay, as a nurse you should know when the pulse rate is taken or when the pulse rate is not taken. Okay, means केव्हा पल्स रेट आपल्याला घ्यायचे आहे, केव्हा नाही घ्यायचे आहे. ठीक आहे, काही कंडिशन नाही, ते कंडिशन्स ॲज अ नर्स म्हणून आपल्याला माहीत असायला पाहिजे. ठीक आहे, जेव्हा एक्झरसाइज झाल्याच्या तुरंत आपण कोणतेही पल्स रेट घेणार नाही. ठीक आहे, किंवा मग कोणतेही इमोशनल स्ट्रेस असलं किंवा डिस्कम्फर्ट असलं पेशंट, ठीक आहे, तेव्हा आपण पल्स रेट TPR घेणार नाही. ठीक आहे, आफ्टर द पेनफुल ट्रीटमेंट, कोणतेही पेनफुल ट्रीटमेंट झालं, एक्झाम्पल ECT. ओके, एक्झाम्पल ECT. ठीक आहे, इलेक्ट्रोकन्व्हर्जन थेरपी. ठीक आहे, जे काही मेंटली इल पेशंट असते. ठीक आहे, मेंटली इल पेशंट असते, सायकॅट्रिक त्याला काहीतरी डिसऑर्डर असते. तेव्हा त्या पेशंटला काहीतरी एक करंट देतात. ठीक आहे, त्याला आपण म्हणतो, त्या प्रोसिजरला म्हणतो ECT. ठीक आहे, इलेक्ट्रोकन्व्हर्जन थेरपी. ठीक आहे, जे काही ते एक पेनफुल ट्रीटमेंट आहे, त्यामध्ये पेशंटला करंट देतात. ठीक आहे, त्याला आपण म्हणतो पेनफुल ट्रीटमेंट. ठीक आहे, ECT. ठीक आहे, त्या कंडिशनमध्ये पण आपण तुरंत म्हणजे लगेचच आपण कोणतेही पल्स रेट किंवा TPR कोणतेही घेणार नाही. ठीक आहे, काही कंडिशन असतात, त्या कंडिशनमध्ये आपण घ्यायला नाही पाहिजे. ठीक आहे, TPR घ्यायला नाही पाहिजे पेशंटचं. ठीक आहे, त्यामध्ये ते एक्झरसाइज, इमोशनल स्ट्रेस और आफ्टर द पेनफुल ट्रीटमेंट. ठीक आहे, इज इट. नेक्स्ट इज अ रेकॉर्ड पल्स इमिजिएटली. रेकॉर्ड पल्स इमिजिएटली. व्हेनेवर यू टेक अ पल्स रेट और TPR यू शुड रिकॉर्ड इट इन रिकॉर्ड बुक इमीडिएटली. ओके, तुरंत ही उसको रिकॉर्ड करना चाहिए. तुरंत ही उसे जो कुछ TPR बुक है या फिर TPR चार्ट है या फिर TPR रिकॉर्ड बुक है उसमें हमें रिकॉर्ड करना चाहिए. ठीक है, इमीडिएटली. नेक्स्ट इज अ चॉईस सुटेबल साइट फॉर टेकिंग पल्स. चॉईस अ सुटेबल साइट फॉर टेकिंग पल्स. ओके, ठीक आहे, जे काही आपण आता जे काही साईट्स पाहिलेले आहे
ठीक आहे. ते साईड्स आहे, ठीक आहे. टेम्पोरल साईड, देन द अपायकल साईड, ब्रॉकियल साईड, देन द टिबियल साईड, देन द ब्रॅकियल साईड, देन द रेडियल साईड, अल्नार साईड, ठीक आहे. त्यामधून एक साईड आपल्याला चूज करायची आहे आणि त्यावरूनच आपल्याला काही पल्स घ्यायचे आहे, ठीक आहे. कॉमनली रिस्ट जॉईंटवरून पल्स मेजर करतात, ठीक आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट इज अ नोटिफाय टू द फिजिशियन इफ पल्स रेट इज ॲबनॉर्मल. नोटिफाय to the physician if pulse rate is abnormal. Whenever the pulse rate is get abnormal, then the notify immediately to the physician. ठीक आहे. जेव्हा जेव्हा पल्स रेट हे ॲबनॉर्मल येणार तेव्हा तेव्हा आपण फिजिशियनला, ठीक आहे, नोटिफाय करणार, त्यांना इमिजिएटली सांगणार की पल्स रेट जास्त आहे किंवा कमी आहे, ठीक आहे. इन्क्रीजिंग द पल्स रेट अबाव द 100 इज कॉल्ड ॲज अ टेकिकार्डिया अँड डिक्रीजिंग द पल्स रेट बिलो द 60 इज कॉल्ड ॲज अ ब्रॅडिकार्डिया. यू कॅन मेजर इट. Okay, you can measure it. If the abnormal pulse rate is occur, then you should be intimate to the physician, or you should be notified to the physician immediately. Okay, next is a record pulse rate in the TPR chart. Record pulse rate in the TPR chart. TPR chart means temperature, pulse rate, or respiration rate chart. Okay, whenever you take a vital sign or pulse rate, then it should be record in the record book or the TPR chart immediately. Then check the pulse rate in relaxed or in supine position as possible. Means whenever you taking the pulse rate, the patient's condition it should be in relaxed condition. Okay, or in supine position as possible. Okay, जेव्हा पण तुम्ही पल्स रेट चेक करसाल तेव्हा पेशंटची जे कंडिशन आहे ते रिलॅक्स कंडिशन असायला पाहिजे किंवा मग एकदम सुपाईन पोझिशन असायला पाहिजे, ठीक आहे. रिलॅक्स कंडिशनमध्ये असायला पाहिजे, कोणताही स्ट्रेस नसायला पाहिजे किंवा त्याला कोणतेही पेनफुल असं स्ट्रेस असायला नाही पाहिजे किंवा मग कोणतेही त्याला बॉडीवर कोणत्याच इकडे प्रेशर असायला नाही पाहिजे, ठीक आहे. तेव्हाच TPR घ्यायला पाहिजे, ठीक आहे, इन रिलॅक्स कंडिशन. नेक्स्ट इज अ यूज द सेकंड वॉच व्हेन टेक अ पल्स. ओके, सेकंड वॉच व्हेन टेक अ पल्स मीन्स जेव्हा पण तुम्ही पल्स रेट मेजर करता तेव्हा तुम्हाला तुमच्याजवळ एक वॉच असायला पाहिजे, सेकंड वॉच, ठीक आहे. सेकंड जे काही त्यामध्ये सेकंड काटा, ठीक आहे, आपण म्हणतो ना सेकंड काटा असते, ठीक आहे. घडीमध्ये 3 काटे असतात, ठीक आहे. एक, ठीक आहे, त्यामध्ये एक सेकंड काटा असते, तो कंटिन्युअसली चालत असतो, ठीक आहे. कंटिन्युअसली चालत, ते सेकंड काटा त्या वॉचमध्ये असायला पाहिजे. ती वॉचच इथे यूज करायला पाहिजे, ठीक आहे. म्हणजेच आपण 1 मिनिटासाठी आपण पल्स रेट मेजर करतो, ठीक आहे. फुल्ली 1 मिनिटासाठी आपण पूर्ण पल्स रेट चेक करतो, ठीक आहे. काउंट पल्स रेट फॉर 1 फुल मिनिट. ओके, म्हणून आपल्याला वॉच इम्पॉर्टंट आहे. म्हणून नर्स शुड हॅव अ वॉच व्हेन द मेजरिंग अ पल्स रेट और अदर वाइटल साइन. ओके, दिस इज ऑल द इंस्ट्रक्शन about the taking a pulse rate. Okay, in this lecture we learn about the characteristic of the pulse. What are the characteristic of the pulse? Then the rate, pulse rate is a number of a beat per minute. Then rhythm, it is the regularity of the beat. Okay, next one is a volume, it is the fullness of the artery, force of the blood felt at each beat. Next one is the tension, it is the degree of compressibility. In compressibility may be high or low. Okay, then the abnormal pulse, in that the rate, tachycardia or bradycardia. Increasing the pulse rate above the 100 is called as a tachycardia, and below the 60 beat per minute, then the bradycardia is called. Okay, then the abnormal rhythm. Okay, next is the general instruction for taking a pulse. You can see here. Okay, so this is all are the some of the instruction for the taking a pulse rate. Okay, thank you.